ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ। गुरा दे महिमा गाई न जावे, गुरा दे महिमा गाई न जावे। त्रिलोकी किथे झुक जाए, त्रिलोकी किथे झुक जाए। रब दा जोत स्वरूप मैनू देख लैण दे, रब दा जोत स्वरूप मैनू देख लैण दे, मैनू देख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की जय। तो आज परम पूज्य आदरणीय वंदनीय अर्चनीय हमारे गुरु महाराज जी आज बाजचक में आए। आज हम सबको गुरु महाराज जी सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे। सजनों, ऐसे महापुरुष एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आज समझ लेना कि आज आप लोगों के ऊपर विशेष भगवान की कृपा है, जो ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच हमको परमात्मा की सुंदर सुंदर कथा सुनाने के लिए आए हैं। तो आज हम महाराज जी से सुनेंगे। मैं जो भी सुनाती हूँ महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी की कृपा से, नहीं तो मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मेरी तो भक्ति कोई नहीं है, लेकिन जो भी दो चार शब्द बोलती हूँ ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। पहले पहले मैंने कहा महाराज जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं सत्संग नहीं करूँगी, मैं तो घर में भजन ही करूँगी, अपना नाम जपूंगी। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो समर्थ गुरु मिल जाते हैं तो शिष्य को भी समर्थ बना देते हैं। सजनों, तो हमारे गुरु महाराज जी सचमुच समर्थ है। आज इन्होंने हमको थोड़ा बोलने योग्य बनाया है, सब गुरु महाराज जी की कृपा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक भजन हमारे छोटे शास्त्री जी गाएंगे, ये भी कल ही आए पंजाब से कथा करके। तो उसके बाद गुरु महाराज जी हम सबको सुनाएंगे भगवान की कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मंच प्रासीन परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। संत भगवान के चरणों में कोटिम्बार प्रणाम। अज अस सारे इत्थे बैठे दे भगवान दा दोकड़ियां सत्संग करने वास्ते। आओ भगवान दा सुंदर सत्संग करिए और इस सत्संग च प्रवेश करने हैं। चरखाते मेरा रंग रंगीला, कतन नो दे गया रो अले वालिया, कतन नो दे गया रो रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, रूई तां
तेरी मैं कत दियांगी, सामने बैठा तू अले वालिया, सामने बैठा तू मेरे शहंशाह, सामने बैठा तू। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी गुरु महाराज जी का स्वागत करें। श्री राधे। मंगदे माता ते पिता, लोकी ते मंगदे माता ते पिता, साडा ते बाबल तू अले वालिया, साडा ते बाबल तू। गुरु महाराज जी जेड़े हुंदे ना, जेड़े सतगुरु देव हुंदे, जिहड़ा वो प्रेम अपने शिष्य की दिंदे, 1000 मां दी ममता मिलाइए भी कोई प्रेम एक बंदे की करे तो वो भी सतगुरु दे प्रेम की बराबरी नहीं करी सकता। मां ते बच्चे कन्ने प्रेम करग सिर्फ इस लोक वास्ते, लेकिन सतगुरु दी शरण च जिहड़ा बंदा आंदा, आप जपे ओरा नाम जपावे, सोई साचो साध कहावे, संत सोई जो राम जपावे, संत सोई जो विषय छुड़ावे। गुरु महाराज जी जिहड़ा अपने शिष्य कन्ने प्रेम करदे, उदी बराबरी 1000 मां दी ममता भी होवे तो भी नहीं करी सकती। गुरु दा दर्जा जिहड़ा है भगवान ने अपने कोलों भी उच्चा रखा। गुरु महाराज जी सुनाते कि कबीरदास जी को कुसा ने पूछा तेरा गुरु केडा वड्डा है, ते कबीरदास जी ने आख्या 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, ते करता कुछ ना कर सके तो गुरु करे सो होई। जेड़ा कम परमात्मा भी नहीं करी सकदा, गुरु आखी उड़े तो ही हुंदा। 3 लोक नवखंड में केडा वड्डा ओदा गुरु होगा है। फिर कबीरदास जी की आख्या अपने गुरु की महिमा गाओ, ते कबीरदास जी आखदे सब धरती कागज करो, सारी धरती का कागज बनाई लेना जे मैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी वनराज, सारी धरती दे बूटियां दी पेन पेंसिल बनाई लवां, 7 समुद्रां दी 7 समुद्र की मसी धरूं, 7 समुद्रां दी स्याही बनाई लवां। फिर भी कबीरदास जी आखा दे मैं अपने गुरु दा गुण नहीं लिखी सकता, मेरे च इन्नी क्षमता हैगी नहीं। हमारे देवी जी कहते हैं कि भागवत की कथा करना आसान है, लेकिन गुरु तत्व समझना और उहदे ऊपर बोलना बड़ा मुश्किल है। गुरु की उयो बोली सकदा जड़ा बंदा गुरु की समझी आए, और गुरु दे बगैर बंदा गुरु की समझी के भी नहीं सकता। लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, विष्णु ते साडा तू अले वालिया, विष्णु ते साडा तू
मेरे दातिया विष्णु ते साडा तू। फिर वर्णन आया गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। पहले गुरु की आख्या ब्रह्मा, ब्रह्मा का के काम हुंदा सृष्टि बनाना, ते गुरु मारे अपने शिष्य दे अंदर केड़ी सृष्टि बनांदे है। गुरुदेव अपने शिष्य की ज्ञान देइए, पहले उहदे अंदर भजन की सृष्टि बनांदे है, पहले भजन की सृष्टि बनांदे तां गुरु की ब्रह्मा आखे। ब्रह्मा का काम क्यों हुंदा? सारी सृष्टि की पैदा करना। भक्ति असली जिहड़ी पैदा करदी ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੀਏ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੱਭੀ ਆਣਾ, ਜਦ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭੀ ਆਣਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ गुरु की मर्जी के बगैर, वो असे भजन करना, अरदास करने की भगवान कोई महापुरुष लभी आए जड़ा सानू तेरे दरवाजे तक, इयां भगवान की अस्त कुसा ने नहीं पाया। ते जिस वेले पूर्ण संत लभी आए तो भगवान की चुटकी बजाते गए, दसी उड़दा भगवान के, तां गुरु की ब्रह्मा आख्या। फिर गुरु की आख्या गुरु ब्रह्मा, फिर आख्या गुरु विष्णु। गुरु की विष्णु क्या आख्या? विष्णु का काम हुंदा पालन करना। उन गुरु ने अंदर भक्ति ते पैदा करी उड़ी है, लेकिन उस भक्ति की पालना गुरु महाराज करते हैं। कई बार मन च ऐसे प्रश्न आई जाते, वहम आई जाते, मन डोली जाता, तो गुरु पूर्ण होवे तो फड़िए रखदा, पुत्र डोलना नहीं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा। फिर गुरु की शिवजी मारे आखेदा। गुरु की शिवजी क्या आखेदा? क्योंकि भगवान शंकर जेड़े वो संघार दे देवता है। भगवान जिले सारी सृष्टि प्रलय कर दे तो शिवजी महाराज की आज्ञा देंदे, जाओ सारी सृष्टि अपने अंदर समाई लो, सारी सृष्टि का संघार करो। गुरु की शिव क्या आखदे कि जेड़ी ब्रह्मा ने साडे अंदर, ब्रह्मा गुरु रूपी ब्रह्मा ने भक्ति सृष्टि साडे अंदर पैदा की थी ना, उहदे विच कई बारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार आई जाते, तो गुरु महाराज की करते? फिर शिव रूप धारण करी उस समय साडे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी वृत्तियां की उनका संहार करते। फिर आख्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी निके है। गुरु रे परब्रह्म परमात्मा, गुरु की सब तो बड़ा भगवान आखी उड़िया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु महाराज की शरण च अस रहने हैं। और हम तो दावा करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव के पास वह ज्ञान है जो ज्ञान राजा जनक के पास था। जेड़ा ज्ञान राजे जनक कोल है वो आले आले शास्त्री कोल है, केवल कथाकार के नहीं है। पूर्ण महापुरुष की निशानी ये होंदी है कि अपने आप की खटिया रखता। पूर्ण महापुरुष की निशानी ये होंदी है कि अपने आप की सरल बनाइए रखना। मैं कई बार चिंतन करता हूं कि कोई बंदा इतना सरल भी किया हो सकता, कि बंदा सरल इन्ना किया हो सकता। कई बार मन च सोच आती, लेकिन जिस वेले सतगुरु की दिखने हैं तो फिर आखने की नहीं ये रब है। क्यों? सतगुरु है कि रब है। रामचरितमानस आखेदा बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु शिवजी महाराज है। श्रावण मास की कथा के अंतिम अध्याय च लिखेदा, जो गुरु और शिव में भेद करता है उसको करोड़ों साल रोरव नरक का वास मिलता है। ता मैं गाना लोकी ते मंग दे ब्रह्मा ते विष्णु, लोकी ते मंग दे ब्रह्मा ते विष्णु, विष्णु ते साडा तू अले वालिया, विष्णु ते साडा तू। सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएं।
ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ व्यास मुनि ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मेरा आखने का भाव कि गुरु की वाणी की गुरु के बगैर कोई समझ ही नहीं सकता। ये भागवत कथा च व्यास मुनि सरल भाषा च नहीं लिखते, गुरु महाराज व्यास गुरु रूप है। व्यास मुनि जेड़े है जे इस कथा की सरल भाषा च नहीं लोगों की समझाते तो क्या सानू ये समझ आई सकती? नहीं आई सकती। मेरा आखने का भाव है कि गुरु की वाणी, गुरु की कथा, गुरु का कोई भी संबोधन है वो गुरु के बगैर समझ नहीं आई सकती। गुरु की वाणी गुरु महाराज ही समझाई सकते और कोई नहीं समझाई सकते। लखां वारी गुरु के मुँह तुसें कोई शब्द सुनी लो सानू समझ नहीं आई सकता, लेकिन जिस वेले गुरु महाराज ज्ञान कराई उन तुरंत पता लगी जाता कि गुरु महाराज की चीज़ गा रहे हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान के भंडार श्री सतगुरु महाराज, मैं मता समा नहीं लैंदा, दो तीन मिनट के अपना भाव पूरा करिए। मैं गुरु महाराज उनके चरणों च प्रार्थना से भी, क्योंकि मैं भी अज 8 दिन हुई गुरु महाराज की वाणी नहीं श्रवण की, तो इसलिए मैं भी अपनी वाणी की इत्थे विराम दें 1 मिनट के। लोकी ते जानते गंगा तेरी यमुना, लोकी ते जानते गंगा तेरी यमुना, साडा सरोवर तू अले वालिया, साडा सरोवर तू अले वालिया, साडा सरोवर तू। मैं नहीं आखा रहा, भगवान भी आखते हैं। राम जी एक बार अपनी मां के लागे बैठे रहे तो कौशल्या माता ने पूछया, राम जिस धनुष की एडे एडे बड़े राजा नहीं चुकी सुके तो पुत्र तू कियां चुकी लिया? ते राम जी ने क्या आख्या, मां इहदे च मेरी कोई बहादुरी नहीं है। मां इन्नी सभा लगी दी, लेकिन ऐसा कोई राजा नहीं जुदे कन्ने उहदा सतगुरु देव आए दा हा। मैं राम एक कला हा जुदे कन्ने मेरा सतगुरु गेदा हा। मां मेरे सतगुरु ने मिगी आशीर्वाद दिता ते मिंटां च चुकी लिया, पता भी नहीं लग्या, फुल्लां वांगू लग्या मिगी। राम ने उत्थे गुरु महाराज की प्रशंसा करी ओड़ी, गुरु महाराज अगे करी ओड़े। राम सानू इहो सिखा देन। और भगवान ने रामचरित्र मानस च भी आखे दा, जिस वेले राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम च जाते हैं तो उस समय वाल्मीकि ऋषि की राम ने आख्या, हाँ प्रभु मेरे रहने के स्थान दसो। तो उस समय वाल्मीकि ऋषि ने एक रहने का स्थान भी दसिया हा कि जेड़े लोग राम कोलों वध गुरु की पूजा करते हैं जां गुरु दे विच के राम दिखते हैं, जाओ राम जी माता जानकी सहित लक्ष्मण सहित उनके लोगों के हृदय च वास करो, जेड़े लोग गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, राम मन्निए, शिव मन्निए, कृष्ण मन्निए। गुरु दी इन्नी महिमा है, गुरु के बगैर इस भव सागर को कोई पार नहीं जा सकता। अपनी मन मत करने उसी लखां साल तुपदे रवो नहीं लभदा। गुरबानी आखदी है, सोचे सोच ना होई जे सोचे लखवार। वो जिहड़ी चीज सोच च नहीं आती वो चीज के चीज है, वो सतगुरु समझांदा, वो पूर्ण महापुरुष समझांदा, इयां कुसा की पता नहीं लगता। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होए गुरु महाराज के चरणों च प्रार्थना करना कि गुरुदेव अपनी पवित्र वाणी दे नाल सानू भगवान की सुंदर चर्चा सुनाओ। जय श्री राम। हरिओम 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 नारायण। ध्यान मूलम गुरुरे मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलम्
गुरु कृपा गुरु रे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वसंतपारेभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम वाजुनन्दनाय शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण जप के नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान जयकारा शेरवालिका बोल सच्चे दरबार की। मेरे यार बंसी वाले गलियों में मेरे आजा। गलियों में मेरे आजा। मुखड़ा जरा दिखा जा। गलियों में मेरे आजा। मुखड़ा जरा दिखा जा। मेरे यार बंसी वाले गलियों में मेरी आजा। मेरे यार हार वाले गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा। खड़ा यरा मुखड़ा यरा मेरे यार बंसी गलियों में मेरी आजा। हरि बोल श्री श्री राधे। राधे।
सब लोक लाज कोई, चुपचाप बह के रोई, सब लोक लाज कोई, चुपचाप बह के रोई, अपना नहीं है कोई, हरि बोल, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो। मेरे यार मुरली वाले लियो ताड़ी मारिए आजा, मेरे यार हार वाले लियो में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, खड़ा ये राधिका जा, गलियों में मेरी आजा, खड़ा ये राधिका जा, मेरे हार हार वाले गलियों में मेरी आजा। सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करती हुई श्री राधे। हरि बोल, जय हो। लिए उदानी, हरि हरि की खाक शानी, तेरे लिए उदानी, हरि हरि की खाक शानी, गलियों में तेरी दीवानी, गलियों में तेरी दीवानी, आकर गले लगा जा, गलियों में तेरी दीवानी, आकर गले लगा जा, मेरे यार बंसी वाले लियो में मेरी आजा, मेरे यार हार वाले लियो में मेरी आजा हो। हरि बोल।
को रखूं मैं मारी। कब तक हो श्याम प्यारे, मन को रखूं मैं मारी। जीऊं मैं किसके सहारे, जीऊं मैं किसके सहारे। अपना हमें बना लो, जीऊं मैं किसके सहारे। अपना हमें बना लो, मेरे यार मुरली वाले। गलियों में मेरी आजा, मेरे यार हारा वाले। गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। खड़ा ये राधिका जा, गलियों में मेरी आजा। खड़ा ये राधिका जा, मेरे यार हारा वाले। गलियों में मेरी आजा। बड़ी भाव ताली की सेवा करती है श्री राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 शंकर भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण दी कथा का अज दूसरा दिन है। साड़ी साधवी और तुसें कथा सुना दे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म च लिखे है जिसले बंदे दे मन च संकल्प आंदा कि मैं भगवान की कथा सुननी है ते देवता भी उसकी प्रशंसा करते। देवता भी आखदे वाह मड़ा तेरा मनुख जन्म लेना सफल हुई, साढ़े को तू खरा, सानू कथा सुनने का अधिकार नहीं है। देवते ही कथा सुनने का अधिकार नहीं है। जिले मनुख भगवान की कथा च बंदा है, कथा सुनता है, तो देवते भी प्रशंसा करते, पितर भी प्रशंसा करते, तेरा जन्म लेना सफल हो। ते जे बंदा मनुख नहीं कि मनुख जन्म के बारे च गोस्वामी तुलसीदास आखदे बड़े बाग मानुष तन पावा ते सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा ते पाही न जे परलोक सुधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण। तुलसीदास आखदे कि बड़े उच्चे भाग ते मनुख तन मिलता, बड़े बाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर देवता देवते भी कथा सुनते। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, साधन कर मोक्ष ले। जे परलोक नहीं तू बनाया, ये लोक जिथे तुस बैठे रहे, ये लोक इन्ना चिर है जिन्ना चिर थोड़े शरीर च साह है। अज साह मुक्कीए ते लोक सुट्टी, सब खलार इत्थे रही जाना। इस लोक की एक सूई नहीं तुस ले सकते। थोड़ा कमाए का पैसा थोड़े कन्ने गेटा सीधा नहीं जाना, ये लोग। पर तुलसीदास आखा है पाही न जे परलोक सुधार। इत्थे लोक चाहनी तू परलोक बनाना, जिथे तू परमानेंट रहना। इत्थे सरां, ये सरां जिथे रवा दिया, सरां च की हुंदा कि आउणा जाना लगे दा हुंदा, इत्थे परमानेंट नहीं है।
ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਵਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੇਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤਾ ਰਾਵਣ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੀਆ ਬਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪਣ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਚ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣੀਏ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਬਣਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਕੇ ਫਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਰੋਣੇ ਪਾਉਣਾ, ਪਛਤਾਣੇ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। नहीं तो अच्छे गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अन्ने शिष्य की गुरु भी अन्ना मिले, पखंडी शिष्य की गुरु भी पखंडी मिले। पर जेड़ा जिज्ञासु होगा अर्जुन अंग लेखा, उद्धव अंग लेखा, उसे गुरु भी कृष्ण जैसा मिले। राजे परीक्षित जैसा जिज्ञासु बंदा होगा, कथा सुनने वाला, उसे गुरु भी सुखदेव मुनि जैसे पूर्ण संत मिले। पूर्ण संत मिले, इंसान पूरा गुरु की आख्या, गुरु दे सारे है। पूरा गुरु सिर्फ इस कल युग च आख्या कि गुरु नानक भी पता है कि पूरे गुरु कोई घट नहीं, गुरु बड़े होने, पूरा गुरु कोई बिरला होना। गुरु नानक देव जिसले मरदाने कन्ने गए ना बाबे बुड्ढे दे पिंड, गुरबानी विच बाबा बुड्ढा जिन्हें 6 गुरुओं की सेवा की, 125 साल उम्र भोगी, 6 गुरुओं की तिलक लाइए ते गद्दी पर बिठाया। गुरु कार का सेवादार बनी रहे। सेवा करने के लिए मन निर्मल हो, जिन सेवा नहीं की होंगी ओदा मन साफ हो ही नहीं सकता, ओदा मन निर्मल हो ही नहीं सकता। सेवा बंदे दे मन की निर्मल कर दी। भिलनी ने सेवा की थी तो मन निर्मल होया ते राम मिले। जिन्हें ताड़ी मन पर मैल नहीं उतरे राम नहीं मिलते, ते मैल उतर दी संतें द्वारा, सतगुरु द्वारा। बाबे बुड्ढे दे पिंड गुरु नानक दे, गुरु नानक आप करतार, रब धरती पर आए। बाबे बुड्ढे की उम्र 8 साल। दसे गुरुओं को भी ज्यादा नाम बाबे बुड्ढे का चलता है गुरबानी कहली चलता वा कि उन्होंने गुरु पहचानिया। जिहड़ा गुरु पहचानता वो बंदा मरदा नहीं है, ना वो मरदा ते ना वो जमदा। जिहदे कोलों गुरु नहीं पनसोवे वो बार बार जमदा ते मरदा। नारायण 8 साल उम्र बाबे बुड्ढे दी,
जिले गुरु नानक पिंडा च आया, क्योंकि संतें दा काम हुंदा पिंडे पिंडे जाना, लोकें गी जगाना। जियां थोड़े ग्रां दी कमेटी गई, 5-7 बंदे आखले महाराज तुसीं जरूर आना। मैं आख्या यार मुश्किल है, कोई चांस नहीं। चांस की नहीं कि संतें दा जीवन बड़ा व्यस्त हुंदा है, बहुत ज्यादा। मैं आख्या चांस तो नहीं, पर जे थोड़ी माता रानी च शक्ति हो तो सदी लै चांस आ। ते देखो भगवान की शक्ति, माता रानी की शक्ति थोड़ी दी, जेड़ा सतवाह अज मुकना हा, जे उत्थे सतवाह हुंदा ते थोड़े कि'यां आना। जेड़ा अज मुकना हा वो सतवाह कैंसल होया। ते कल फिर बही जाना है। तो मैं सोचा कि'यां आऊं मैं, क्योंकि मेरे कोल तो 5-6 महीने डेट खाली कोई नहीं, वो भी एक नहीं 2-2 सत्संग करने पवा दे। परसों 4 सत्संग कीते है। तो मैं दिला च सोचा भी हूँ आखा दे है ना बेचारे जान कि'यां। अगले 10 मिनट कड्ढे, 10 मिनट के कड्ढे, पूरी दिहाड़ी कढ़ाई उड़ी माता रानी, पूरी दिहाड़ी। अज दिन खाली ही, मैं आख्या चलो अज बाजे चक्काले दे नां लाई ओड़नी। मैं सुना रहा संतें दा एक सेकंड भी बड़ा कीमती होंदा, वो भी लभी है। तो बंदे ने सोचना चाहिए मेरे बड़े उच्चे पाल गुरु नानक देव फकीर, पूरा गुरु, पूरा परमात्मा, संत, मस्त मलंग। जिले बाबे बुड्ढे दे पिंड गया, कन्ने मरदाना हा ते बाला। उसले बाबे बुड्ढे की उम्र 8 साल। ते आखन लगे ग्रां विच कोई साधु आया। साधु कौन है? गुरु नानक देव। आहा, ऐसे गुरु की दृष्टि के बंदे की तारी होती। ते बाबा बुड्ढा भी अपने पिता कन्ने गुरु नानक दे दर्शन करने गया, क्योंकि लोग जा रहे करने दर्शन। बाबा बुड्ढा भी चली गया, 8 साल उम्र, 8 साल का बच्चा क्यों। प्यो गुरु नहीं पनसोया, पर पुत्र पहचान लिया। परमात्मा ते संत ऐसा कट्टा पांदे लोगों की अखीं च, ऐसा कट्टा पाई उड़दे, उहे उन्हें पहचानदा जिहदे सिरा पर उंदा हत्थ हुंदा। दुर्योधन रोज कृष्ण की दिखदा है, पर कदे नहीं उन्हें भगवान आख्या, उसी ग्वाला गया करे। हालांकि साक्षात भगवान। ते अर्जुन ने उसी परमात्मा मन लिया। अर्जुन तरी है ते दुर्योधन जिले मरा दा है ना, तो उदा मास लूंदियां खा लिया। जेड़ा बंदा गुरु की नहीं ना पहचानदा, बाकी उदा मरना भी बड़ा भैड़ा होंदा। दुर्योधन जिसले मरा दा है ना, लत्तां भन्नी उड़ी दियां भीमसैन ने, ते धरती पर पेदा, बावां भी भन्नी दियां ते लत्तां भी भन्नी दियां, ते कुत्ते ओदा मास खिच्चा दे ते करला दा, लूंदियां ठुंगे मारा दियां ते करला दा। आखा दा कोई जना मेरे पर लूंदियां डुआओ, कोई जना मेरे पर कुत्ते पिछे ढाओ। जिन सारी उम्र कृष्ण की ग्वाला आख्या,
ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, 8 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੰਨੇ ਗਿਆ। ਉਸਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਜਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਆਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਕੜੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਲੈਚੀ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੁਣੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਸਕਦਾ? ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਦਲ ਚ ਫਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਦਲਦਲ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਟਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਖੇਲਣੇ ਕੂਦਣੇ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬੁੱਢੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਖੇਲਣਾ ਕੂਦਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੱਚੂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਲਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਤ ਉਮਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਲਮੋਏ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੇ, ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੰਡੀ ਮਰੋੜੀ ਹੋਣੀ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਰਈ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਮੌਤ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਖੇਲਣੇ ਕੂਦਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਤ ਉਮਰ ਦਿਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੰਨੇ ਖੇਤਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਫਸਲ ਜੁਆੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੂਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੁਆੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜੁਆੜੀ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਨਿਕਲਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਮਿਗੀ ਗਿਆਨ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁਆੜੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆੜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਦੂਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਰਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੋਤੇ ਰਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫੂਕੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਰੇ ਅਜੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਜਣੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਸਲੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਗੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਉਸਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੁੱਢਾ ਪਾਈ ਉੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 8 ਸਾਲੇ ਦਾ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ ਹੋਈਏ। ਕਈ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਲਾਦ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਦਿ ਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਈ ਪਏ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ
ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵੀ ਖੱਜਲੋ ਆ, ਉਹਨ ਖਰੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਭੜਕਣੇ। ਤੇ ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉਸਾ ਦਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਲਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਮੇ ਛੱਡਣੇ ਜੋੜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲਾ, ਕੰਨੇ ਗਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਠਰਕ ਔਰ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਨੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਵੱਡਾ। 30 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਰਾਸੀ ਹੀ, ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੈਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣ ਵਿਦਿਆ ਮਰਾਸੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾ ਰਹਾ, ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਲੇ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਲੰਗਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਕੁਸਾ ਕੁਸਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸਾ ਕੁਸਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਬਾਜਾ ਵਜਾਈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਜਾ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾ ਰਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੋਈਏ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਜਿਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਗੀਤ, ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਾਂ ਬੂਲਾਂ ਦੇਈਏ ਲੋਕ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਥੋਂ ਫੜਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲੀਏ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਨੇ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਘਟਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੀਏ ਨਾ, ਬੇਲਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਾਨਾ, ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਾਨਾ? ਆਖਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਗਾਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਈ ਗਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੋੜੀਓੜ, ਜਗਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੋੜੀਓੜ, ਜਗਦੀਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ। ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਕੁਸਾ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਵੀ ਜਗਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਗਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਉੜੀ ਹੀ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, 10 ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। शास्त्री महाराज ने भगवान कृष्ण की खुश किया तो सारी दुनिया खुश हुई। उन्होंने खुशी खुश किया मुरली वाले तो सारी दुनिया खुश हुई। उन्होंने दुनिया ते गुरु नानक ने आख्या मरदानिया मड़ा तू दुनिया की खुश करने ले गाना ना, पैसे ले गाना ना, परलोक भी बनना नहीं। फिर तू मरगा नहीं, ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਰੋਗ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੋ। ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਲਏਗਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਲਏਗਾ ਕਰ। ਆਖ ਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਗੀ ਬੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਬਣ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਛੋੜੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 125 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਖਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਚੋਲਾ ਬਦਲਾ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਚ ਆਣਾ। ਸੰਤ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਦੇ ਮਿਗੀ ਦਸਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। तुस शरीर छोड़ी उड़ गए तो मी गुरु कुत्थों तुपंगा। मिगी दसियो तुसें केड़ा चोला लेना है। उन्हें क्या जा बुढ़िया तुझे मैं आशीर्वाद देना 10 गुरुओं की सब तो पहले तू पहचाना कर। तेरी अखियां दे मी औले नहीं हो जिहदे विच गुरु च जोत जा करगे वो सब दुनिया को पहले तू ही पहचानो करगे कि गुरु नानक की जोत केड़े गुरु च चली गई जा तुझे आशीर्वाद है। सत्संग विच गुरु नानक ने आख्या सारे सामने आख्या तू ही गुरु की पहचान हुई आ गया। जिस चोले च भी मैं जा करेंगे तू पहचानी रहा कर क्योंकि तू मेरी बड़ी सेवा की। 8 साल का हथ गुरु कन्ने लगी आ बड़ियां सियाणियां गल्लां करदा। गुरु नानक बाबा बुढ़ा हो ये भी बंदा सियाणी गल करे तो बुढ़ा नहीं। बुढ़ा वही हुंदा जिहड़ा अच्छी गल सियाणी समझदार करे। उस समय जिले गुरु नानक देव शरीर छोड़िए ते संगत रोंदी ही गुरु भी। गुरु नहीं लभदा सत्संग नहीं लभदे संगत पिटदी ही रोंदी ही गुरु वगैरह गुजारा नहीं हुंदा जियां गोपियां दा कृष्ण वगैरह नहीं हुंदा। एक दिन सारी संगत इकट्ठी हुई ते बाबे बुढ़े कोल आए। अगे बाबा बुढ़ा मस्ती च बैठे दा चेहरे पर नूर चमका दा जिसी मारे गुरु दा रंग चढ़े दा होवे। जियां गोपियां जमना की आखदियां जमना कृष्ण चलिए दा ते आसे रोटी खाना बंद करी ओड़ी अस दास रोनी आ ते तू खुश तू भी कृष्ण दा वियोग नहीं तुम ही पत्नी आ। उन्हें आख्या कृष्ण मेरे को लग होंदा गया नहीं। जिसी ज्ञान ही हुंदा ना उहदे चेहरे पर नूर आंदा महाराज जी उहदा चेहरा चमकदा। अज्ञानी बंदा इयां दुखी रहिंदा
ਆਲਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਛੋੜੀਏ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਲੱਭਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ, ਫੇਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਗ ਲੇਖਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਿਯ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ बाबा बुढ़ा सारी संगत के लिए गए गुरु तुपन, ते गुरु नानक दा चोला बदलिए। गुरु नानक गुरु अंगद देव चाहिए दे, दूसरा गुरु भाई लैना। ते गुरु नानक ने उसी आखे दा तू सप्पीए रोया, ये दुनिया बड़ी भैड़ी है, सच नहीं सुनी सकती। मैं सच बोलिया तो मेरे को चक्की पियाई उड़ी, मिगी लोग कराइया आखदे ने, मिगी लोग बामरा आखदे ने। ते तू नहीं सामने आया, तू नाम जप भजन कर। ते गुरु नानक दी आग्या मन्नीए ते जेड़ा भाई लैना हा गुरु अंगद देव ना, वो खंडूर साहब एक माता दे घर सप्पीए भजन करावा। गुरु नानक ने उसे सपाले दा कि तू उत्थे बईए भजन कर। ते एक माई ही गुरु नानक दी बड़ी प्यारी, जिन सजनों उसा समय उस माई दे घर गुरु नानक दे गुरु अंगद देव भजन करते हैं। सारी संगत बाबे बुढ़े कोल आई कि गुरु मिला। उसले बाबा बुढ़ा सारी संगत की लिए ना, ते खंडूर साहब आया। खंडूर साहब आनी उस माई की बाबा बुढ़ा आखदा कि तेरे अंदर गुरु सप्पे दा, तेरा घर दसा दा, तेरे घर दा प्रकाश दसा दा, तेरे घर दी रोशनी दसा दी है कि तेरे अंदर कोई महापुरुष सप्पे दा। ते उसले गुरु अंगद देव ने आखेदा है कि तू कुसाई सुनाना नहीं मेरे आला, कुसाई नहीं सुनाना भाई इत्थे गुरु सप्पे दा, क्योंकि मैं भजन करना, गुप्त भजन करना। ते उसा मौके बाबा बुढ़ा के आखदा माई तेरे अंदर कोहा महापुरुष दी खुशबू आवा दी, तेरे कमरे दे विच कोई महापुरुष बैठे दा, तेरे कमरे दी रोशनी प्रकाश सुगंध दसा दी है। आखा दी मेरे अंदर कोई नहीं है महापुरुष। उन्हें आख्या नहीं है, उन्हें आख्या नहीं है। आखदी के जिसले उन्हें आख्या पक्का, उन्हें आख्या मेरी बेनती है कि मेरी गुरुदेव ने मना कीते दा, इस करिए मी कुसाई अंदर नहीं जान देना, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना। उन्हें आख्या ठीक है, जे तू आखा दी नहीं सप्पे दा ते देख बाबे बुढ़े ने सारी संगत वाली बूहे दे विच ते कीर्तन शुरू करी, कीर्तन शुरू करी उड़िया बूहे दे विच। जियां गुरु नानक दा कीर्तन कीता ना,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੌੜਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨੇ। ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੂਆ ਦੌੜਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਗੁਫਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟਿਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਸਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰਾਂ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ, ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੌੜਦਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪੇ ਦਾ ਅੱਖ ਲਗਾ, ਉਸਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ। ਜਿਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦਈਏ ਦਾ ਇਹ ਦੂਆ ਗੁਰੂ ਆ। ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਵੱਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੰਤ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਚਾਹੀਏ ਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੀ ਆ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਮੌਜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚ ਤੇਜਹੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਚ ਤੇਜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਏ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਏ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੀਆਂ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਪੈਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਜਿਲੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੀ ਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਦੇਈ ਉਹਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬਹੋਗ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਆਖਦੇ ਉਸਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਗਈ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹਦੀ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੀਰਥਿਆਂ ਪਰ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। 85 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਤੀਰਥ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। 22 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਨ ਭੜਕਦਾ। ਰੱਬ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥਿਆਂ ਪਰ ਘੁੰਮੀ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੁਮਕੀਆਂ ਲਾਈ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਲੈ ਬੰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਪਾਈਏ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਹੈਗੇ ਰੱਬ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇਰਾ, ਮਨ ਭੜਕਦਾ, ਮਨ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
22 ਵਾਰੀ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਕਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਪਈ। ਦੋ ਜਣੇ ਰਾਤੀ ਬਈਏ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ, ਯਾਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਾਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਆਖਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 22 ਵਾਰੀ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਾ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਗੁਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਕ ਨਗੁਰੇ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਲੱਖ ਪਾਪੀਓਂ ਕਾ ਭਾਰ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਨਗੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਨਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਾਪੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਨਗੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਗੁਰਾਹ ਰਾਵਣ, ਨਗੁਰਾਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ। ਅੱਜ ਤਾੜੀ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੇ ਆਏਦਾ ਹੋ ਸੀ ਸਮਝਾਣ। ਰੱਬ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਗਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਮਝਾਣ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਠੋਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧੋਤੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਸ ਉਹ ਸਾਧੂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਗਾਇਬ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ 85 ਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੁੱਥੋਂ ਤੁਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੁੱਥੋਂ ਤੁਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਏ। ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। प्रभु मी अन्ना में किया तू भी पहचाना। गुस्सा मौके परमात्मा अगे रोया। ते जिसले बंदा परमात्मा अगे रोए तो परमात्मा उदा बेड़ा पार लांदा। दुनिया ले जिन्ने मर्जी अथरू बगा गए वो कुसा कमा दे नहीं, पर जिसले तो सब परमात्मा अगे दो अथरू बगाई उड़ गए, वो अथरू भी थोड़े मोती बनी आ गए। उन्हें अथरूएं दा मुल पई आ। जिले परमात्मा अगे रोया, ठोकर लगी, वो साधु ठोकर लाइए गया। सवेरे मौके उठ्या अमृत वेले, अगे गुरु अमरदास दी नूह गुरबानी दा पाठ कराया। ते जिहड़ी गुरु अमरदास दी नूह वो दूए गुरु अंगद देव दी बेटी, गुरु दी बेटी। कार गंगा बगा दी ते बाहर खजलोआ दा, कार गंगा ते बाहर खजलोआ। जियां मैं संजू शास्त्री होने की भेजे दा पंजाब च सतवाह कर, क्यों कि पहले मैं जंदा हा, फिर मैं सोचिया हुण दूर दूर नहीं जाना। लागे वाले लोग आखते महाराज सानू तुसीं छड्डी ही उड़े ते दूर दूर चली जांदे हो।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸੀ ਭੇਜੀ ਉੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਯਾਰ ਕਰੀਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਕਰੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਗਿਆ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਤਵਾਹ ਦੀ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਾਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਉੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਉੜਾ ਜੀਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਪੂ ਕਾ ਸੁਨਾਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈ ਆਖਾ ਮਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਆਖਾ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਨਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੈਲ ਕਥਾ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ। ਤੇ ਆਖਾ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਉੜਾ। ਤੇ ਆਖਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸ ਮਨ ਬਣਾਓ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਾ। ਜਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਨਾ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੀਏ ਖਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਏ ਦੇ ਖਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਕੁੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਾ ਦੇ। ਆਖਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ। ਜਿਲੇ ਪਿਤਾ 30 ਰੁਪਏ ਖਰਚੀ ਆਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਥੋੜੇ, ਉਹ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੂ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਖੋਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਿਆ ਬੱਚੂ ਇਹ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਲਈ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਸੋਚਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਯਾਦ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਬਈਏ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਭਜਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸੈਲ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਖਾਗਿਓ ਕੀ? ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਖਾਗਿਓ ਕੀ? ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਬੋਲੇ? ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਲਾਣੇ ਦਾ, ਰੌਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਲੇ 30 ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀ ਆਇਆ ਸੌਦਾ? ਆਖਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗਾ।
तेरे पुत्रा दा। उन्हें आख्या के करी आया सच्चा सौदा? आखला पिता जी नाम जपा दे कुछ लोग बेहिए उन्हें की लंगर खिलाई आया। ते पिता ने आने तफड़ मारे। उन्हें आख्या तू तो घर लटाई आया। जिले दूआ मार लगा ते नानकी कोल, नानक की बड़ी भैन वो पहचानदी कि मेरा वीर रब है, वो पहचानदी कि भगवान। जिले पिता डांटा दा हा, निखरा दा हा, ते नानकी ने पिता की बांह फड़ ली। उन्हें आख्या पिता जी जिसी तुस निखरा दियो, जिसी तुस मारा दियो, ये आप भगवान आए दा धरती पर, इन्हें लखें लोगों के दिलों पर राज करना है। भैन पहचानी प्यो को नहीं पंसोया। भैन पहचानी प्यो को नहीं पंसोया। पहचानदा वो जिहदी सिरा बरवा। तो मैं सुना रहा गल कि उस समय गुरु अमरदास तीसरा गुरु सवेरे उठिए अमृत वेले गुरुद्वारे जान लगा, मंदिर जान लगा ते नूह पाठ करा। नूह गुरु नानक दी बानी का पाठ करा। जेड़ी गुरु अमरदास दी नूह वो गुरु अंगद देव की बेटी कुड़म हंदोई। नूह पाठ करा दी गुरु बानी का ते सौरा पिछे सुना राती दी ठोकर लगी दी। साधु ठोकर लाइए दा कि पिता जी कोई फायदा नहीं तीर्थ करने का जे रब नहीं पाया। वो तीर्थ भी कुछ कमा देनी है। सब तो बड़ा तीर्थ है रब पाना। जे रब नहीं पाया तो दुनिया च कुछ भी नहीं पाया। एवें पैंडे चंक ते नूह पाठ करा दी। सौरा पिछे सुना रहा सवेरे सवेरे। नूह आखा दी पेई प्राप्त मानस दोहरिया गोविंद मिलन की तेरी भैया अबर काज तेरे कीते न काम मिल साध संगत बज केवल नानक दा वरिया। ते सौरा पिछू बोलदा आखदा बेटी गोविंद मिलदा ते नूह आखदी पिता जी मिलदा ते गुरु नानक ने लिखे दा गुरबानी च। जे मिलदा नहीं हुंदा ते गुरु नानक की के लोड़ हो बोलने। अच्छा बेट मिलदा? उन्हें आख्या पिता जी मिलदा। रोई पिया, अखीं चों अथरू बगी क्योंकि मिलने की भुख है ना। 85 साल उम्र होई दी, चिट्टे बाल होई दे, बड़ा 22 बारी 4 धाम यात्रा करी आया, कुछ नहीं लभे दा। बगैर गुरु दे लभदा भी है। आखला बेटी मिलदा है मिलदा पिता जी ता गुरु नानक ने बोले दा गुरु ग्रंथ च। ते आख लगा बेटी फिर कुथों मिलदा? नूआ ही पुछा, रोई पिया बच्चू ने कुथों मिलदा? उन्हें आख्या पिता जी घर गंगा बगा दी ते तुस बाहर खज्जलो आ। गंगा घर बगा दी ते तुस सारी उम्र कड्ढी ओड़ी 85 साल कड्ढी ओड़े खज्जल होंदे। उन्हें आख्या बच्चू मिगी नहीं पता लगा था कुथों मिलदा। उन्हें आख्या पिता जी जेड़ा थोड़ा कुड़म है ना जिदी मी बेटी हाँ, थोड़ा कुड़म गुरु अंगद देव गुरु नानक दा रूप है इस धरती पर। गुरु नानक दा चोला गुरु नानक ओदे च जोत नहीं रखी है। ओदे कोलों तुसीं भगवान मिलना ही, सतगुरु मिलना ही। ते भड़कना छोड़ो ते गुरु दे लड़ लगो। उसा समय महाराज जी आख लगा पुत्र फिर मेरी जल्दी भजा क्योंकि उम्र अगे खाइए दा 85 साल के बाद रेह की हुंदा पिछे पता नहीं। इस काल ने कुसले मुंडी मरोड़ी उड़नी जल्दी ले चल मेरी गुरु को। उसले दोए सौरा दे नूह जंदे अगे सत्संग होआ खंडूर साहब। खंडूर साहब सत्संग होआ दा काफी संगतां बैठी दियां
ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਆਖਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਉੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਧੂ ਵੱਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬਹੁ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣੀ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਬਟਾਵੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਲਾ ਲੱਗੀ, ਮੌਜਾਂ ਵੱਜੀ, ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਆ ਦੀਆਂ, ਜੱਗ ਉੱਥੇ ਹੋਆ ਦੇ, ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਆਵਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ? ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਾਜੇ ਲੈ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਮਗਾ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਵੀਏ ਦੇ ਪਾਰ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਸਤੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਮ ਬਣੀਏ ਦਾ, ਸੁਹੰਜਣਾ ਦਾਮ ਬਣੀਏ ਦਾ, ਤੀਰਥ ਬਣੀਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਆਣੇ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਦੇ ਉੱਧਰ। ਆਖਦੇ ਕੌਣ ਉੱਧਰ ਬੱਟੇ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਏ, ਤਵੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੁਛਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਹੀ ਮੁੜਾ ਦੀ। ਸਾਧੂ ਵੱਡਾ, ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੰਤੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੋ। ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਰ ਹਰ ਰੱਬ ਪਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਕੇ लिए ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਬਈਏ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਦੇ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਵੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਈ ਆ ਗੇਟਾ 'ਚ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਰੱਬ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਕੁੜੀ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਮ ਬਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੀ ਆਇਆ, ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮ ਬਣੀ ਆਇਓ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀ ਆਇਓ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਇਓ? ਤੇ ਰੋਈ ਪਿਆ, ਅੱਖੀਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵਗੀ, ਬੜਾ ਭੜਕੇ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਦਾ। ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ। ਥੱਕੀਏ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਥੱਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਡਿੱਗਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮ ਬਣੀ ਆਇਓ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਨ ਆਇਓ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਦੀ ਨੁੱਕੇ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ,
ਇਹ ਤ੍ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋਇਆ ਜਿਲੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਡਿੱਗੀ ਰੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਡਿੱਗਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਲੇ ਕੁੜਮੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧਾ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਈਏ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਆਂ ਪਾਈਏ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਗਿਆ ਸਹੁਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸੈਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਉੱਥੇ ਨਗਰੀ ਉੱਥੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਅਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤਵਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਸ਼ਰਮ ਆਇਆ, ਅੱਖ ਲਗਾਓ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਅੱਖ ਲਗਾ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਮਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖ ਲਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੌਰ ਬਣਾਈ ਮਿਲਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂ ਕੀ ਟੌਰ ਬਣਾਣੀ? ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਬਾਂਗ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਈ ਉੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਕੜੀ ਬਾਂਗ ਵੀ ਤੇਰੇ 10-12 ਹਾਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਾਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਦਾ ਖਾਕੀ ਟਾਈਮ ਸੌਰੇ ਗਿਆ ਕੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਣੀ ਹੀ ਖਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧਾ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਆਂ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫੜੇ ਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਫੜੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿਖੇ ਲੋਕੇ ਯਾਰ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਕਾਈਏ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕਾਫੀ ਪੇਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ। ਜਿੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰ ਮੇਰੇ ਪਾਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾ ਲੋਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੌਰੀਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਸਾਖੀ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਆਰ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਪੇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲਾ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਉਂ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ ਲੋਕੇ ਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਹੁਰੇ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਣੀਏ ਜਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੁੜਮੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਕੰਨੇ ਲਪਟੀ ਹੈ, ਰੂਆ ਦਾ हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਗੀ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਕੁੱਲੇ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਉੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਪਾਈ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਰਲ ਬਣੀਏ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਦਾਈ ਕੁੜਮੇ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਕੁੜਮ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਲਈ 4 ਵਜੇ ਗਾਗਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਗਾਗਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਗਾਗਰ ਭਰਨੀ। 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਪਾਣੀ ਲਈਏ ਗਰਮ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਉਸੀ ਨਥਾਵਾਂ ਆਖਣ ਲਈ ਇਸੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੁੜਮੇ ਦੇ ਘਰ ਆਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਥਾਵਾਂ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਆਖਦਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਖਣਾ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਘਰ ਦੋਤਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੋੜਦੀ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਗਾਗਰ ਲਈਏ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਮਰ 85 ਸਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼। ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਥਾਵਾਂ ਆਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਝੱਲਾ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਈਏ ਦਾ, ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੀਏ ਦੇ, ਪੱਗ ਫਟੀਏ ਦੀ। 4 ਵਜੇ ਗਾਗਰ ਲਈਏ ਬਿਆਸ ਦਾ ਆਵਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣੇ ਲਈ। ਬਰਖਾ ਪਵਾ ਦੀ, ਨੇਰਾ, ਬੜੀ ਬਰਖਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡਾ, ਟੋਆ, ਕੁਸਾ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੱਡਾ, ਸਣੇ ਗਾਗਰੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਣੇ ਗਾਗਰੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਗੋਤੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਪਰ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾ ਦਾ। ਸੋਚਾ ਦਾ ਗਾਗਰ ਸੁੱਟੀ ਉੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਦੇਖਾਂ ਕੌਣ ਡਿੱਗਾ ਬੂਹੇ 'ਚ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਜਨਾਨੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀ, ਉਗੇ ਨਥਾਵਾਂ ਜਿਸੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਵਾਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚਲੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਖ ਲਈ ਉਗੇ ਨਥਾਵਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਖੂਆ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਖ ਲਗਾ ਪਗਲੀਏ ਤੂੰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੁੱਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਗਲੀਏ ਤੂੰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਥਾਵਾਂ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਨਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ। ਜਿਲੇ ਜਨਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਰਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਖੂਹਾ 'ਚ ਸਣੇ ਗਾਗਰ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਈ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੌੜੋ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕੱਢੋ ਖੂਹਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਗਾਗਰ ਸੋੜੀ ਉੜ ਤੇ ਖੂਹਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਆਖਲਾ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋੜਨੀ, ਜੇ ਗਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹਾ ਕੇ ਪਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆਂ। ਹੋ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਜੇ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਚਮਕਾ ਦਾ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਆਇਆ, ਫਟੋਫਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਲੇਟੀ ਆ, ਦੰਡਵਤ ਲੇਟੀ ਆ ਕਿ ਆਖਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ, ਅਥਰੂ ਬਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚਰਨੇ 'ਚੋਂ, ਕੋਟੀਏ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਗਦਾ ਗੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਚਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗਾ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਕਰਨੇ ਜਨਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਕੁਸਾਈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੈਲ ਬੋਲਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜੀਭਾ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਣੀ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਕੁਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੱਕਿਆ ਜਾ ਆਸੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਲਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੋਗਾ, ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਥਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਝੱਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੁਣੀ ਲੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਬੋਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਜਿਸੀ ਕੋਤੇ ਥਾਣੀ ਹੋਗ ਉਸੀ ਥਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚ ਮਿਲ, ਬੇਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬੇਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੀ ਆ। ਤ੍ਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਉ ਤੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੇ ਦਿਓ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸਲੇ ਜੰਗਲ, ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਲ ਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸਲੇ ਜੰਗਲ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਈਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੀਆ ਗੁਰੂ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨੇ ਜਿਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹਾ। ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਪੌੜੀ ਖੱਲ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਕਟੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈਏ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ 84 ਕਟੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 84 ਪੌੜੀ ਖੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਜਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪਈਆਂ, ਬੜੀ ਚੜਾਵਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਚੜਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਾ ਚੜਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਉਗਲੇ ਲੋਕ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਬੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਲੇ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉसी लोकें बकाया यार गुरु गद्दी पर तो तुसें बोलना चाहिए, थोड़ा प्यो गुरु, गुरु गद्दी ते थोड़ी है। महाराज जी गुरु अमरदास की उम्र उसले 90 साल हुई जिले गुरु बने। दुनिया तरसदी ही उनके दर्शन, वो सत्संग करा रहे हैं गुरु गद्दी पर बेइए। गुरु अंगद देव का पुत्र आया, गुरु अंगद देव का पुत्र आया तो गुरु गद्दी पर बेइए सत्संग करा रहे, उन आणीए ते बखी दे विच लत मारी। ओदे गुरु अमरदास 90 साल का बखी च लत मारी, आख ला गद्दी साड़ी है, साढ़े प्यो दी है, तू तितरो इथों, क्योंकि चढ़ावा होने लगी पिया ना, आमदन मती होने लगी पई ते उन्हें बेचारे ने जंगल च मंगल कीते दा। जिले बखी च लत मारी गुरु दे ते गुरु ने फटोफट ओदे पैर फड़े ते दबान लगी पे, आखला तू गुरु दा पुत्र आ, मेरे लिए तुम भी गुरु दा रूप आ, क्योंकि तू गुरु दा पुत्र। सच्चे के गति थोड़ी है, मैं ते गुरु दा निक्का जिहा नौकर हां, मैं ते गुरु दा चाकर हां, मिगी इन्हें गद्दियां दी भुख नहीं। जेडे समर्थवान हो जिंदे रब दे प्यारे हो जिंदे वो गद्दियां दे भुखे हुंदे, उनदे पिछे गद्दियां अगे पिछे फिरा दियां हुंदियां। हुण मेरे जे बंदे ने गद्दियां की करनियां, साढ़े लिए ते गद्दियां अगे के पिछे फिरा दियां। आस्ते आखने अभी गड़ियां कोई सांभे ते अस रब रब आखते जंगल च बही अगे तो उत्थे मंगल होई जाना। साढ़े जिहा बंदा हुण उहदे जंगल च भी बही आगना ते उत्थे के सब कुछ होई जाना मिंटे दे विच। असें की करनियां गद्दियां, सानू गद्दियां करने के लालच है, के मोह है। लोकें दा भला होवे, साड़ी सिर्फ इन्नी सोच हुंदी है। साड़ी ये सोच नहीं पैसे लभण ना, पैसे पूसे करने कोई मतलब नहीं हुंदा ना। सानू गद्दी मैं ते आखना अजे भी ਜਿਹੜੀਆਂ 3 गद्दियां ना कोई सांभी ले ते मैं ते जिथे पाउणा उत्थे गद्दी बड़ी होनी। साढ़े जे जिथे बहुगुण उत्थे मिंटे दे विच सब कुछ बनी जाना, मंदिर भी बनी जाने, सब कुछ बनी जाना। सिर्फ ये है साड़ी एक लक्ष्य ले अस निकले दे, साड़ा लक्ष्य है कि साड़ा समाज जागे, साढ़े समाज का भला हो, दुनिया उस लक्ष्य की प्राप्त करे जिस लक्ष्य को दुनिया बिछड़ी दी है। साड़ी इन्नी हारी सोच है, अस इसलिए सत्संग करा रहे हैं। और साड़ा सत्संग करने का कोई मकसद नहीं है, ना साड़ा सत्संग करने का मकसद कोई पैसा, ना साड़ा सत्संग मकसद करने का कोई बाबा, ना मान सम्मान। आस्ते जिधर जाना उधर बाबा, उधर मान सम्मान। परमात्मा ने रथ सानू चढ़ाई होरे, हाथी सानू चढ़ाई होरे, सब कुछ चढ़ाई, पालकियां सानू चढ़ाई होरी। इहदे कोल उपर के, इहदे कोल उपर कुछ है? परमात्मा जिस बंदे अपना बनांदा उहदे अंदर कोई भुख रहन नहीं दिंदा, उसी रजाई उड़दा, रज्जी हुंदा ओह बंदा। आस्ते अगे के भंडार सानू कुछ ने के देइए खुश कर ले, कुछ नहीं देइए खुश कर सकते। सानू उगे प्यारा लगदा है जिहड़ा सत्संगी जीव हो, जिहड़ा परमात्मा दा भजन करगे, असीं ओह सुंदर लगदा। बाकी जिहड़ा परमात्मा दा भजन नहीं करे, जिहड़ा परमात्मा दा भगती नहीं करदा, साढ़े लिए ओह कुछ भी नहीं है। पर साड़ी ये बेनती हुंदी है कि रब रब करके ओहदे सुखी हो जाइए, और कोई रस्ता नहीं हो सुखी होने का। मैं तुसें सच दस्सां, इस संसार दीयां डिमांडां अज तक कुसा दीयां पूरियां नहीं होईयां। इन्हें इंद्रियें की तुस तृप्त नहीं करी सकते, इन्हें इंद्रियें की प्यास तुस बुझाई नहीं सकते। रावण की 3 करोड़ वर्ष उम्र, 3 करोड़ साल रावण इस धरती पर, लेकिन वह भी अपनी इंद्रियां ही खुश नहीं कर सकिया।
ਲੱਖੇ ਦੇ ਸਾਬਾ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ 40-50 ਸਾਲ ਜੀਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਜਨ ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਸੰਤ ਆਖੀਏ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਨਾਮ ਕੀ ਆਧਾਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਲੇ ਚ ਵੀ ਕਰਲਾਂਦੇ ਦਿਖੇ, ਵੀ ਕਰਲਾਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕੂਟਾ ਨਗਰ ਸਤਾਹ ਕਰਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕੂਟਾ ਨਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕੂਟਾ ਨਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਝਾਲੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨੋਟ ਬਣੀ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਜਾਸ਼ੀ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕਿ 3-4 ਰਸਤੇ ਨੇ ਜੰਮਪੁਰੀ ਕੀ ਜਾਣੇ। 3 ਰਸਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾਲਕੀ ਚ ਬਈਏ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਥੀਆਂ ਪਰ ਬਈਏ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੇ ਦੇ ਠਹਿਰਨੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਆ ਦਕਸ਼ਣ ਦੁਆਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਮਦੂਤ ਨੱਥਾਂ ਪਾਈਏ ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ 12-12 14-14 ਕੁੱਤੇ ਸੋੜੀ ਉੜਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜੀ ਕੁੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਸ ਇਹ ਆਖਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲਾ ਬਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬੇਗਲਾਬ ਦਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ। ਉੱਡੇ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਬੇ, ਉੱਡੇ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨੱਚ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਵਿਚਰ ਨਾਚ
च रखी मालका इस दम दवसा कोई ना सोने फुल भी गुलाब दिया सोने फुल वे गुलाब दिया जे किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे भाग दिया जे किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे भाग दिया आटा गुननिया गो गो के आटा गुननिया गो गो के ओ साडे घर आयो गुरु जी दुख दसनिया रो रो के ओ साडे घर आयो गुरु जी दुख दसनिया रो रो के सोने फुल पे गुलाब दिया सोने फुल वे गुलाब दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया पुलिया पा दिता पुलिया नु पा देता तेरे विच रब दिखया तैनू सजदा मैं तां कीता मैं तेरे विच रब दिसिया तैनू सजदा मैं तां कीता सोने फुल पे गुलाब दिया सोने फुल वे गुलाब दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया दिल मेरा रजामंद सोहणिया मेरा रजमंद मानो तो जी दुनिया साडो तो ही बंद सोनिया सोने फुल बेगा सोने फुल वे गुलाब दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया मैनू मक्के वाला अज हो गया मैनू मक्के वाला हज हो गया जिन्ने जो गया सीने सा तेरा मिलना सबब हो गया जिन्ने जो गया सी नहीं सा तेरा मिलना सबब हो गया सोने फुल बेगलाब दिया सोने फुल वे गुलाब दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया जी किथे तैनू सांभ के रखा साडे गुरा जी दे बाग दिया हुआ पलकां दा टोला दे हुआ पलकां दा टोले दे गुनाहां दा मैं परिया लगे चरना चरोले दे गुनाह दा मैं परिया लगे चरना चरोले
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਿਗਲਾਵ ਦਿਆ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਫੁੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਣਾ ਫੁੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਿਗਲਾਵ ਦਿਆ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਿਗਲਾਵ ਦਿਆ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਫਿਰ ਕੁਸਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ स्वामी
दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय राधा कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा भगवन कष्ट हरो देवा शरदा बाती बढ़ाओ हृदय से प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे आगे क्या लागे मेरा ओम जय राधा कृष्ण हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे ओम जय राधा कृष्ण हरे बोल सियापति रामचंद्र भगवान भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति जय लक्ष्मी